محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد
قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأسلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكما هلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السماء وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد সম্মানিত মুসল্লিয়ানে কেরাম মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করছি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে সুস্থতার সাথে পবিত্রতম এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত সালাত এবং সালাতুল জুমার এই খুতবা শোনার প্রারম্ভে মসজিদে একত্রিত হওয়ার সুযোগ দান করেছেন এজন্য আমরা সবাই পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। প্রিয় নবীজির শানে দরুদ এবং সালাম, যেই নবীজি পুরো কোরআনিক লিটারেচারকে তার জীবদ্দশায় চমৎকারভাবে তার বিধানাবলীকে বাস্তবায়ন করে কিয়ামত পর্যন্ত আগত প্রজন্মের জন্য উজ্জ্বল একটি চমৎকার আকর্ষণীয় জীবন ব্যবস্থাপনা রেখে গিয়েছেন, উত্তম আদর্শ এবং মডেল তৈরি করে গিয়েছেন, সেই প্রিয় নবীজির শানে আমরা সবাই করি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলাইহি। প্রিয় ভাই এবং বন্ধুগণ, আজকে আমরা সমকালীন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করব। আমি আপনাদের এই মসজিদের আগের বেশ কয়েকটি বক্তব্য আমি শোনার সুযোগ হয়েছে অল্প অল্প করে যারা বক্তব্য রেখেছে, তো আমি হুবহু ওই জিনিসটা আমি রিপিট না করে আমি বর্তমান আমাদের দেশে যে শাসন ব্যবস্থার একটা চরম ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি আমরা, এই যখনই ইন্টারিম গভর্নমেন্ট বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার নামীয় এই ধরনের সরকার ব্যবস্থাপনা থাকে, তখন বিদেশি দাতা গোষ্ঠী, এনজিও গোষ্ঠী এবং বিভিন্ন ধরনের সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী এই দুর্বল সরকারের ভিতরে প্রবেশ করে বিভিন্ন ধরনের বিজাতীয় কালচার, কৃষ্টি এবং ফিলসফিকে এখানে ইনকর্পোরেট করে। তারই একটি ধারাবাহিকতায় আপনারা জানেন যে আমাদের প্রফেসর ডক্টর ইউনূস সরকারের এই সময় আপনার বিভিন্ন ধরনের সংস্কার কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তার একটি হলো নারী সংস্কার। এই নারী সংস্কার কমিশন এবং তার প্রাসঙ্গিক ইসলামিক ভাবনা, এই বিষয়ে কয়েকটি কথা বলেই আমাদের এই খুতবার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমি শেষ করব। তার আগে আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটো কথা বলতে চাই। আপনারা যারা পিছনে আসেন সবাই সামনে আসেন, সামনে বসার একটু জায়গা আছে, একটু আমরা লাইনটাকে সোজা করে সামনে আসি, পিছনে অনেক ভাই বেরাদার এখন দাঁড়িয়ে আছেন। এক নম্বর কথা হলো, জুমার সালাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ সালাত। আপনি যদি
এই খুতবাকে আপনার জীবন পরিবর্তনের জন্য নিয়ামক শক্তি হিসেবে গ্রহণ করতে চান, করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে এই খুতবার যে কোনো প্রাসঙ্গিক আলোচনা, এমন কিছু আপনার নিউ আইডিয়া আপনার ভেতরে নতুনত্ব তৈরি করে দিতে পারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে, জীবন ব্যবস্থাপনায়। এজন্য আমি মনে করি আপনারা এই জুমার দিনে একটু স্পেশাল দিন হিসাবে, বরকতপূর্ণ দিন হিসাবে আপনারা একটু ডিফারেন্টলি এই দিনের ব্যস্ততাটাকে আপনারা ডিজাইন করবেন। অন্যান্য দিনে যেভাবে বিভিন্ন পেশা, বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত থাকার কারণে সাংসারিক বা গুরুত্বপূর্ণ অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য আপনার একটা প্ল্যানিং থাকে, শুক্রবারের দিনটাকে একটু ডিফারেন্টলি আপনারা বিবেচনা করবেন। এবং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, আমাদের সামাজিক যে অবকাঠামো, আমাদের যে সংস্কৃতি, 90% মুসলমানের ঈমান, আকীদা, চিন্তা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, ধর্মীয় অ্যাক্টিভিটিস, অনুশাসন, এগুলো ধ্বংসের জন্য পরিকল্পনা বিভিন্ন সরকার করেছে গত 16 বছর। এই জন্য যারা আপনারা বিশুদ্ধ আকীদা, কোরআন এবং বিশুদ্ধ হাদিস অনুযায়ী জীবন পরিচালনার আপনারা যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং এই মসজিদগুলোতে পা রেখেছেন, এই মারকাজগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন, মেহেরবানি করে আপনারা জুমার সালাতের খুতবা দেওয়ার আগেই মসজিদে আপনারা একত্রিত হয়ে যাবেন। এই পাটের বাগে আমি খুতবা দিই যাত্রাবাড়িতে, ধনিয়া কলেজের পাশে। ওখানে খুতবা দেওয়ার আগে লাইন বাহির থেকে খুব কষ্ট করে ভেতরে ঢুকতে হয়, এর আগেই নিচতলা দোতলা ভরপুর হয়ে যায় লোকজন। এবং শুকর আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমরা খুতবা দিই, মসজিদ ভরপুর হয়ে যায় আগেই। আবার আমার অন্য আরেকটা দৃশ্যপট আছে এরকম, যে গ্রামে গিয়েছি, আমাদের গ্রামের বাড়ি সে হানাফির পরিবেশ, দেখা যাচ্ছে হুজুর খুতবা দাঁড়িয়েছে, খুতবা দিচ্ছে, অর্বাচীন শিশু কিশোররা না, শুধু মুরব্বীরাও ওই যে পুকুরের ঘাটে, রাস্তার পাশে, দোকানে, মসজিদ সংলগ্ন বাহিরের বিভিন্ন জায়গায় গল্পগুজব করে, আড্ডা দিচ্ছে, বিভিন্ন গল্পগুজব করতেছে। যখনই মুয়াজ্জিন, যখনই আপনার দিচ্ছে খুতবার পরে, যখনই ইকামত দিচ্ছে, তখন সবাই ফুরফুর করে ঢুকতেছে। এই যে খুতবার গুরুত্ব, এই যে খুতবা থেকে লেসন নেয়ার যে অপরচুনিটি, এটার যে রিলিজিয়নকে বাস্তব জীবনে শুদ্ধাচারী ভাবনায়, ধর্মীয় অনুশাসনগুলোকে প্রাগমেটিক অ্যাপ্রোচে বর্ণনার, যে সামাজিক বিভিন্ন প্রবলেমকে সম্বোধন করে বর্ণনার যে একটা ধর্মীয় রীতি, শুক্রবারের এই খুতবা, এটার নির্যাস, শিক্ষা, লেসন এখান থেকে আমরা কিছুই নিতে পারি না, নিও না, এবং আমাদের ইমামরা জানেও না। ফলে 53 বছর আগে, 200 বছর আগে এক বুজুর্গ, এক হুজুর, এক আলেম, সে জেনে হোক না জেনে হোক লেখা কিছু লিখেছে, ওই বইটা এসে পড়তেছে হুজুর। বইতে কি লেখা আছে তার অর্থ নিজেও জানে না। আবার একই রোগীকে একই ওষুধ দিচ্ছে, সব রোগীকে একই ওষুধ দিচ্ছে, একই ওষুধ সুস্থ লোকেরও দিচ্ছে, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, শরৎ, হেমন্ত, সকল কালে। কারণ খুতবা তো লিখিত। তো খুতবাটা মূলত সমকালীন বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলীকে সামনে রেখে কোরআন এবং হাদিস লিটারেচারের আলোকে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এবং তার জাগরণ এবং তার সামাজিক যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার যে কারেকশন, শুদ্ধাচারী একটা ভাবনা, এটা তৈরি করার জন্যই মূলত এটা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটা বিধান, একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিধান। কিন্তু আমরা এটাকে হালকা করে দিই। 2 নাম্বার হলো, 3টা কথা আমি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে সবসময় বলি এবং নিজেও চেষ্টা করি। একটা হলো প্রফেশনাল লাইফ, যে যে পেশায় আছে ওই পেশাকে সিরিয়াসলি গ্রহণ করা। 9টা গেলে 9টা অফিসে যাওয়া, 4টে আসলে 4টে অফিস থেকে বের হওয়া, কাজকে 100% কনসেন্ট্রেট, মনোযোগ দিয়ে দেহ, মন, তনু, পরিশ্রম সবকিছু ঢেলে দিয়ে ওই কাজের ভিতর ডুব দেয়া 100%। যেহেতু এখান থেকে রিজিক আসে, যেখান থেকে রিজিক আসে ওটাকে রেসপেক্ট করতে হয়, স্যালুট করতে হয়, কনগ্রাচুলেট করতে হয়, ওটাকে যত্নায়নে রাখতে হয়। হালকা হালকা, দর্শি দর্শি, কোন রকম দায়সারা গোছের বিরক্ত নিয়ে অর্ডার করলে করবো, নচেত এরকম হলে কখনো সফলতা আসে না, পদোন্নতি হয় না, স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করা যায় না। এবং রিলায়েবল, নিজেকে অনিবার্য করা, গুরুত্বপূর্ণ করা, নিজেকে ওই জায়গায় বিশ্বস্ত করা, এটা আর গড়ে ওঠে না। 2 নাম্বার হলো পরিবার, পরিবারকে সময় দেয়া, পরিবারকে সময় দেয়া, ছেলে মেয়ে, নাতিপুতি, এদের কাছে নিজের অতীত ইতিহাস, অতীত ব্যর্থতা, অতীত কষ্ট, প্রত্যাশার প্রাপ্তির যোজন যোজন পার্থক্যগুলোকে সবসময় কাছাকাছি বলা,
তাহলে একই চেতনায় ছেলে মেয়ে নিজের ভাবনায় গড়ে উঠবে। আপনি বলতে হবে না যে আমি চাই তুমি এটা হও, সে অটোতে তার থিঙ্কিং জেনারেট করবে নিউলি, নতুন করে নতুন রূপে আপনার প্রতিচ্ছবি হয়ে গড়ে উঠবে। 3 নাম্বার আরেকটা হলো এই যে মার্কাজ, এই যে হালাকা, সৎসঙ্গে থাকা, সংজ্ঞায়ন। জীবনে সংজ্ঞায়ন খুব গুরুত্বপূর্ণ, সংজ্ঞায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ তার অনুসারী অনুগামী বন্ধু বান্ধব দ্বারা প্রচন্ড রকমের প্রভাবিত হয়, প্রচন্ড রকমের প্রভাবিত হয়। তা আপনি কার সাথে চলেন, কাকে ভালোবাসেন, কে আপনার জীবন যাপনে পরামর্শ গ্রহণে বা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তারক গুরুত্বপূর্ণ ইন্ডিকেটর হিসেবে ভূমিকা রাখে, দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই জন্য এই যে এই মসজিদগুলো, এই মার্কাজগুলো, এই দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলো, এগুলোর প্রতি যত্নায়নের মানসিকতা রাখতে হয়, যে যত্ন নেয়া। এখানে টাকা দিয়ে, পয়সা দিয়ে, সময় দিয়ে এখানে আরো ইনোভেটিভ, আরো ভালো, আরো মানে কার্যকর বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস এর ভিতর দিয়ে ইসলামাইজেশন অফ নলেজটাকে এবং ইসলামের শুদ্ধাচারী ভাবনা, থিঙ্কিং, ফিলোসফি, এটার সামাজিকীকরণকে এনশিওর করা। এটা জাস্ট দায়সারা গোছের আসছি, নামাজ পড়ছি চলে গেছি, আসছি জুমার নামাজ পড়ছি চলে গেছি, এরকম নয়। বরং এই জায়গাটার যত্ন, যত্ন জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ। গাছ লাগিয়েছেন, পানি দেন না, গাছ থাকবে না। ভালো ধারালো ছুরি নিছেন, আপনি জং টং সব ঠিকঠাক করে নিয়ে আসছেন কুমারের দোকান থেকে, রেখে দিয়েছেন, যত্ন না নিলে কোনো কিছুই থাকবে না ঠিকঠাক মতো। তো এই জন্য এখানে আমি মনে করি সালাতের, যখনই সালাতের আপনার 2 দিকে সালাম ফেরানো হবে, মেহরবানি করে কেউ উঠবেন না। সবাই যে যতটুকু পারেন এখানে আপনাদের মরে যাওয়া, অতীত হয়ে যাওয়া, কবরস্থ এবং সমাধিস্থ হওয়া পিতামাতার আত্মার মাগফিরাতের জন্য সাদাকা করবেন। নিজের ছেলে মেয়েদের সুস্থতার জন্য আপনারা টাকা ডোনেট করবেন। এবং সাদাকা, ইন্না সাদাকা লা তুতফি গাদাবার রাব, আল্লাহর পক্ষ থেকে আপতিত বিপদ, সাদাকা এটা আবার আকাশে ঠেলে উপরে উঠে নিয়ে, এত গুরুত্বপূর্ণ। কোরআনে সাদাকাকে ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর ভাষায় বলা হয়েছে, আতুজ যাকাতের ভাষায় বলা হয়েছে, সাদাকা হিসেবে বলা হয়েছে। লান তানালুল বির হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন, ওই আয়াতে ইনফাক ফি, তুনফিকুন, ইউনফিকুন, এই সমস্ত ভার্সেটাইল ডাইমেনশনাল অ্যাপ্রোচ এটাকে ডিজাইন করা হয়েছে। এবং 6টা সেগমেন্টে এটাকে ডিজাইন করেছে আল্লাহ। কিভাবে বলেছে? রাতে দান করো, দিনে দান করো, প্রকাশ্যে দান করো, গোপনে দান করো, সচ্ছল অবস্থায় দান করো, অসচ্ছল অবস্থায় দান করো। বলছে আল্লাহ রাসূল অসচ্ছল অবস্থায় দান মানে, বলছে একটা খেজুর আছে, কিছু খাও, কিছু দান করো। এবং ইসলামটা হলো আসলে দান দাক্ষিণ্যা, অভাব, দরিদ্র, খাওয়া দাওয়া, এটার ধর্ম। মানুষের পেটে খাবার নেই, রাসূলের কাছে যাচ্ছে, রাসূল খাবার দিচ্ছে। রাসূলের খাবার নেই, রাসূল আরেক সাহাবীর দিকে বাসায় যাচ্ছে খাবারের জন্য। তো এই জন্য আমার মনে হয় এই জিনিস, দুটো জিনিস আমি এখানে আপনাদেরকে আপনাদের বিবেচনা রাখলাম। একটা হলো আপনারা খুতবা শোনার আগে মসজিদে আসবেন, 100% ভরপুর থাকবে। 2 নাম্বার হলো সালাম ফেরানোর পরে কোনো লোক এখান থেকে বেরোবেন না টাকা না দিয়ে। আপনারা নিয়ত করবেন আগামী সপ্তাহে আমি এটা সাদাকা করব। আল্লাহ যে আপনাকে সুস্থ রেখেছে, আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো সচল রেখেছে, আপনার যে দুরারোগ্য কোনো ব্যাধি হয় নাই, আপনার পরিবারে কারো যে লিভার সিরোসিস হয় নাই, কারো যে এখনো প্রতিনিয়ত আপনার ডায়ালাইসিস করতে হয় না, বডি ঠিক আছে, হার্ট ঠিক আছে, ব্রেন ঠিক আছে, পালমোনার এভরিথিং ইজ ওকে, ছেলেগুলো সুস্থ। আপনি কি জানেন সেরিব্রাল পালসি, যে সমস্ত ফ্যামিলিতে সন্তান আছে সেরিব্রাল পালসি, চ্যালেঞ্জ বেবি, ডিজেবল, তারা তাদের এক একটা দিন এক একটা বছর হিসেবে যায়, এক একটা দিন এক একটা কিয়ামত। ডিসএবিলিটির সবচেয়ে চূড়ান্ত অবস্থা হলো সেরিব্রাল পালসি। বাচ্চা জন্ম থেকে হাঁটতে পারবে না, কথা বলতে পারবে না, জন্ম থেকে দাঁড়াতে পারবে না, পা বাঁকা, ডিসেবল, কিন্তু সে বেঁচে থাকবে। এই সমস্ত বাচ্চা হ্যান্ডেলিং করা, যত্ন করা এবং এগুলোকে পরিচর্যা করা, এগুলো কিয়ামতের মতো। তা আল্লাহ যে আপনাকে সুস্থ রেখেছে, এটার জন্য আপনি ডোনেট করবেন। এবং এই ডোনেট, এই মসজিদের ডোনেশন, এটা আপনার শুধু মর্যাদাকেই বাড়াবে না, আপনার মানসিক উৎকর্ষতা, চিন্তার যে ধন্যতা, সবচেয়ে বড় প্রবলেম হলো মানুষের চিন্তার ধন্যতা। আমি কি আমার কথা বুঝাতে পেরেছি? আপনি সঠিক সময় সঠিক কাজ সঠিকভাবে করতে না পারাটা, মনোজগতে সেটা না থাকাটা, এটা হলো চিন্তার ধন্যতা। ভাবনার আপনার জড়তা, আপনার যে সাহস দরকার, বুদ্ধিদীপ্ত চেতনা দরকার, যেখানে যেটা ওয়াজা শাইফি মাহাল্লিহি, যেখানে যেটা, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ দান। আল্লাহ এই একদিকে দান করবেন, আল্লাহ
আপনি আল্লাহর জন্য, আল্লাহ আপনাকে অন্য দিক থেকে দান করবে। অনেক মানুষ 3 লাখ 4 লাখ টাকা ইনকাম করে, কিন্তু ফ্যামিলিতে সুখ নাই। মেয়ে প্রেম করে চলে গেছে, স্বামী স্ত্রী পরকিয়া করে, অথবা গবেট ছেলে মেয়ে হয়েছে, অথবা ছেলে মেয়ে ড্রাগ নিয়ে, বুঝেন নাই, বিভিন্ন ধরনের অসুখ, অথবা এমন জায়গায় জমি ইনভেস্ট করেছে, শত্রু সম্পত্তি, খাস জমি আগে বিক্রি হয়ে গেছে, ভ্যারাইটিস টাইপের প্রবলেম। আবার দেখা যাচ্ছে 30,000 টাকা একজন ইনকাম করে, কিন্তু তার কোনো বাচ্চা কাচ্চা অসুখ হয় না, তার মা বাবা বড় ধরনের দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে না, তার সে দেখা যাচ্ছে প্রশান্ত চিত্তে অল্পের ভিতরে আল্লাহ তাকে জীবন অতিবাহিত করার সুযোগ দিয়ে দিয়েছে। তো এজন্য এই যে সংজ্ঞায়ন, ভালো মানুষের সাথে থাকা, ইসলামের সাথে থাকা, মসজিদ মার্কাজ, এই সমস্ত দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজের মনে করে, এগুলোকে যখন আপনি একটা জিনিসকে নিজের মনে করবেন, তখন আপনার অ্যাপ্রোচটা একরকম থাকবে। যখন আপনি এটাকে ছেড়ে দিবেন অন্যের জন্য, এগুলি হুজুর, মোল্লা, মুন্সি, আলেম ওলামা, এই অঞ্চলে যারা আছে, এই যে আরজু বেটা, এদের কাজ এগুলো, আমরা মাঝে মাঝে এসে নামাজ পড়ে চলে যাবো, তাহলে আপনি তো এটার কন্ট্রিবিউশন, এটার যে ফিডব্যাক, সওয়াব, পুণ্য, এটা তো কিছুই আপনি ভাগিদার হলেন না। আমি এখন আমার মূল বক্তব্যে যাই। সংস্কার কমিশন করেছে, নারী কমিশন, নারী সংস্কার কমিশন। এই দেশে নারী সংস্কার কমিশনের খুবই দরকার, কিন্তু 90% মুসলিম। সংস্কার কমিশনে একটাও ইসলামিক স্কলার মুসলিম নারী নেই। তাহলে ইসলামপন্থী, ইসলামিক বিভিন্ন প্রিন্সিপাল পারফর্ম করে এভরিডে লাইফে, এরকম কি ইসলামিক থিঙ্কার কোনো নারী কি বাংলাদেশে নাই? সব কি মারা গেছে, না একজনও গড়ে ওঠে নাই? কোনটা আছে? এদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাহলে এদেরকে বাদ দিয়ে 90% মুসলিমের রাষ্ট্রে সাধারণ লোকজন ধর্মকর্ম করুক আর না করুক, ইসলামকে ভালোবাসে, ইসলামের তাহজিব তামাদ্দুনের জন্য জীবন দিয়ে দিতে প্রস্তুত, জীবন দিয়ে দিতে প্রস্তুত। এত আবেগী বাঙালি জাতি, কিন্তু সেখানে একটাও ইসলামিক স্কলার রাখা হয় নাই। ফলে তারা কি করেছে? তারা একটা কমিশন সরকারের কাছে দিয়েছে, যেটা আপাতত দৃষ্টিতে দেখলে মনে হচ্ছে যথেষ্ট ভালো, শুদ্ধ এবং দরকার, প্রয়োজনীয়, সময়োচিত। কিন্তু যখন আপনি ইসলামিক প্রিন্সিপালের দৃষ্টিতে এটাকে দেখবেন, ইসলামিক চেতনার দৃষ্টিতে যখন এটাকে আপনি ভাববেন, ইসলামিক কোরআন এবং হাদিস লিটারেচারের অনুযায়ী যখন আপনি এটাকে বিশ্লেষণ করবেন, তখন দেখবেন যে এটার সাথে মুসলমানদের ঈমান আকীদার সাথে, কোরআন এবং হাদিসের সাথে সবগুলোই, অধিকাংশগুলোই সাংঘর্ষিক। অধিকাংশগুলোই এগুলো এই দেশের জন্য নয়। ইউরোপিয়ান কালচার, বিজাতীয় সংস্কৃতি, আপনার অন ইসলামিক তাহজিব তামাদ্দুন, জড়বাদী, বস্তুবাদী, ভোগবাদী এবং বৈশ্বরবাদী যে চেতনা, এই চেতনা যদি আপনি মুসলিম দেশে ইনকর্পোরেট করেন, তাহলে কি এটা সময়োচিত হবে, সঠিক হবে? এটাতে কখনো কল্যাণ আসবে না। 320 পৃষ্ঠার নারী কমিশন রিপোর্ট দিয়েছে, এবং সেখানে ভূমিকায় বলা হয়েছে সর্বক্ষেত্রে, সর্বস্তরে নারীর প্রতি বৈষম্য বিরক্তি এবং নারী পুরুষের সমতা অর্জনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ চিহ্নিত করা। খুবই সুন্দর, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে, সর্বস্তরে কি নারী পুরুষ সমান হইতে পারে? পারে না। প্রত্যেকটা মানুষ ইন্ডিভিজুয়াল, প্রত্যেকটা মানুষ ইউনিক, প্রত্যেকটা মানুষ একক, প্রত্যেকটা মানুষ সেপারেট। প্রত্যেকটা মানুষের চিন্তা, ভাবনা, রুচি, রুচিবোধ, লাইফস্টাইল, জীবন সম্পর্কে তার ফিলোসফি 100% এনার্জেটিক দেন আদার্স, অন্যের চাইতে আলাদা। কিন্তু নারী এবং পুরুষ মানুষ হিসেবে আলাদা, চিন্তাগতভাবে আলাদা, ইবাদত বন্দেগীর পুণ্য অর্জনের ক্ষেত্রে আলাদা, সাদেকা করার ক্ষেত্রে পুণ্য অর্জনের ক্ষেত্রে আলাদা, সমস্ত কিছু আলাদা। কিন্তু নারীর সামাজিক প্রক্রিয়ায় গমনাগমন থেকে শুরু করে কিছু সোশ্যাল কার্যক্রম পুরুষের মতো নারীকে সে সুযোগ না দিয়ে, বরং নারীকে সেভ করা হয়েছে, নারীর প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে, এবং নারীকে ওই দায়িত্ব না দিয়ে নারীকে অন্য দায়িত্বের প্রতি মনোযোগী করা হয়েছে। নারী সন্তান ধরবে, স্বামীর সাথে থাকবে, সংসার করবে, ঘরে থাকবে, এবং মানব সভ্যতার বিকাশে নারী অনবদ্য এবং শাশ্বত ভূমিকা পালন করবে, শিক্ষিত করবে, শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি করবে। এজন্য সামাজিক অনেক, অর্থনৈতিক অনেক দায়িত্ব থেকে নারীকে মুক্ত রাখা হয়েছে। কিন্তু আপনি যদি এই কোরআনিক লিটারেচারের আর-রিজালু কাওয়ামুনা আলান নিসা এই পাঠ আপনি দেখেন, তখন আপনি দেখবেন যে এই কথাগুলো ধীরে ধীরে চলে আসবে। আর আপনি যদি এটা না দেখে অ্যাজ এ হিউম্যান বিং, মানুষকে মানুষ হিসেবে বিবেচনার দৃষ্টিতে দেখেন, তখন আপনার মনে হবে না ইসলামের এই কথা ঠিক নয়, আমি এটা মানলাম না, এটা হবে না। এটা কি করে হয় যে একজন পুরুষ পাবে 2, একজন নারী পাবে 1? শুনতেও তো খারাপ লাগে। আসলে আল্লাহ কি এত অবিবেচক? কিন্তু না, এটার ভেতরে অনেক ফিলোসফি আছে। কারণ নারীকে তো অর্থনৈতিক সামাজিক দায়িত্ব দেওয়া হয় নাই, তাকে ওখান থেকে
মুক্ত করে তাকে সেভ করা হয়েছে, তাকে রিল্যাক্স দেওয়া হয়েছে। এবং ভূমিকার 10 পৃষ্ঠা বলা হয়েছে রাষ্ট্র হবে ইহ জাগতিক এবং মানবিক। রাষ্ট্র ইহ জাগতিক শুধু হয় না, আমরা দোয়ায় পড়ি কি রাব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা। আমাদের যে ফিলোসফি, সেই ফিলোসফিটা হলো আমরা ইহকালে যা কিছু করি এখানেই এটা শেষ হয়ে যায় না, বরং পরকাল একটা আছে, আফটার রিজারেকশন। প্রত্যেকটা কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হয়, জবাবদিহি করতে হবে। এবং জবাবদিহির পরেই পুণ্যের জন্য সওয়াব বা জান্নাত, আর পাপের জন্য, অন্যায় অপরাধের জন্য শাস্তি এবং জাহান্নামের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং আমরা মানুষকে বস্তুবাদী চিন্তায়, ভোগবাদী মানসিকতায় বিচার বিশ্লেষণ করলে আমাদের হবে না, চলবে না। এখানে 3.2.1.3.3 বলা হয়েছে যৌন কর্মীদের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। যেখানে যৌনতা, অবৈধ মেলামেশা, এটাকে ইসলাম হারামই করেছে। শুধু এটাকে হারাম করে নাই, বলছে ওয়ালা তাকরাবুস জিনা ইন্নাহু কানা ফাহিশা ওয়া সা সাবিলা। তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যাবে না, ব্যভিচারের কাছেও যাবে না বলে আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছে যে তোমরা তোমাদের দৃষ্টিকে হেফাজত করো, তোমরা চোখ মারিও না, চোখ টিপিও না, অন্যের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থেকেও না। রাস্তাঘাটে মেয়ে দেখলে একদম এভাবে তাকিয়ে তোমরা থাকবে না, নিজেকে সংযত করো। এবং ওই আয়াতে নারী পুরুষ দুটাকেই বলা হয়েছে সেম শব্দ প্রয়োগ করে, কুল লিল মুমিনিনা ইয়াগুদ্দু মিন আবসারিহিম ওয়া ইয়াহফাযু ফুরুজাহুম ওয়া কুল লিল মুমিনাতি ইয়াগুদ্দুনা মিন আবসারিহিন্না ওয়া ইয়াহফাযনা ফুরুজাহুন্না। যেই শব্দ পুরুষের জন্য ব্যবহার হয়েছে সেম শব্দ নারীর জন্য বলা হয়েছে। হে রাসূল, বিশ্বাসী ওই নারীদেরকে বলে দেন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে, ওই পুরুষদেরকে বলেন তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে। যেখানে দৃষ্টি অবনতর কথা বলা হচ্ছে, ওয়াল্লাযীনা হুম আনিল লাগবি মুরিদুন, সফল মুমিন কারা? সূরা মুমিনুনের প্রথম 11টা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলীর যে দৃশ্যায়ন, সেখানে একটা বলা হয়েছে ওয়াল্লাযীনা হুম আনিল লাগবি মুরিদুন, যারা বকওয়াস বাতচিত মে মশগুল নেহি রহেগা, যারা বকওয়াস শব্দ, অহেতুক, অসার, অপ্রয়োজনীয়, যেটার কোনো ফিডব্যাক নেই, যেখান থেকে কোনো শিক্ষণীয় কোনো লেসন নাই, সেটা থেকে যারা বিরত থাকে। ফাওয়ালা, ছেলেমেয়েরা চ্যাটিং করে, ডেটিং করে, এটা করে সেটা করে, মোবাইলে এখানে সেখানে আড্ডা, সবকিছু কমপ্লিটলি ফরবিডেন, হারাম। এই বেহুদা কথা হারাম। যেখানে বলা হয়েছে সেখানে তারা বলছে যৌন কর্মীদের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এবং তার কতে বলা হয়েছে যৌন পেশাকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত না করা এটা অপরাধ নয়। এখন যারা প্রস্টিটিউশন এই শিল্পে গেছে, এরা কি ইচ্ছা করে গেছে? এরা হয়তো ট্রাফিকিং এর কারণে গিয়েছে, অথবা এরা দারিদ্রতার কারণে গিয়েছে, অথবা তারা অ্যাবিউজড হয়েছে, অ্যাসল্ট হয়েছে, অথবা তাদের সামাজিকভাবে নিগৃহীত হয়েছে, প্রথম বিয়ে হয়েছে, অথবা জুলুম হয়েছে, অথবা অত্যাচার হয়েছে তার উপর। ওই নারী তারপরে সে নিজেকে আড়াল করার জন্য, নিজেকে বেঁচে থাকার জন্য সর্বশেষ অবলম্বন হিসেবে টাকার জন্য হোক, সম্মান বাঁচাতে হোক, যে কারণে হোক, সে প্রস্টিটিউশন এই পেশাকে বেছে নিয়েছে। এটা কি প্রত্যাশিত? আমি কি বলবো ডাকাতিকে অধিকার দিতে হবে যাতে করে সে ডাকাতি হৃষ্টপুষ্ট ভাবে করতে পারে? এটা তো আমি বলতে পারবো না, কারণ ডাকাতি কোনো পেশা নয়, এটা প্রত্যাশিত নয়। এটাও বিভিন্ন কারণে ঘটে থাকে, সামাজিক অনিজ্জার কারণে, অনিজ্জতার কারণে, ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা না হওয়ার কারণে, বঞ্চিত শ্রেণীর প্রতি রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা না থাকার কারণে, অশিক্ষার কারণে, এবং পিতামাতার নৈতিক স্খলনজনিত কারণে হয়, অথবা পিতামাতার আদর যত্ন অবহেলা, আদর যত্ন না থেকে চরম অবহেলার শিকার হওয়ার কারণে, বিভিন্ন কারণে শিশু কিশোররা ওই দিকে পা বাড়ায়। মানুষ জন্মগতভাবে শুদ্ধাচারী, মানুষ জন্মগতভাবে ইতিবাচকতা নিয়ে বেড়ে ওঠে, জন্মগতভাবে মানুষ নিজের বোধ বুদ্ধি চিন্তা সবকিছুতে ইতিবাচক ধারণা নিয়ে এসে বেড়ে উঠে, লালন করে। একটা লোক চরম অপরাধী, তারপর তাকে একান্তভাবে তার কাছে জিজ্ঞেস করলে সে বলবে হোয়াট আই হ্যাভ ডান অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ওয়াজ কমপ্লিটলি মিস্টেক, যেটা আমি করেছি এটা ঠিক করি না, ভুল করেছি। এবং সেও অন্য লোকের কষ্ট দেখে তারও অন্তর কাঁদে, সেও মন খারাপ করে। তর্কের কারণে তর্ক, গল্পের কারণে গল্প, বিভিন্ন কারণে আমরা তর্ক করি, মতদ্বৈত করি, মত পার্থক্যতে আমরা বিভিন্ন ধরনের আর্গুমেন্টে যাই। কিন্তু বেলা শেষে যখন একান্তভাবে নিজে চিন্তা করি, তখন বুঝতে পারি আসলে আমি যা বলেছি আমার চাইতে আমার প্রতিপক্ষটাই সঠিক বলেছে। মানুষের এই যে সেন্সটা, এটা আল্লাহ জন্মগতভাবে দিয়েছে। তাহলে তারা বলেছে শ্রম আইনে একে স্বীকৃতি দিতে হবে, এটাকে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।
এবং 133 পৃষ্ঠার শ্রম আইনে যৌনকর্মীদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। এবং এই চেতনাটা এটা ইসলামিক চেতনা নয়, এটার সাথে কোরআন এবং হাদিসের কোনো সম্পর্ক নাই, বরং কোরআন এটাকে ফরবিডেন, শাস্তিযোগ্য, চামড়া খুলে না হত্যা করার মতো অপরাধ হিসেবে চিত্রায়িত করা হয়েছে। এবং 3.2.2.1.1 দর্শন আইন সংক্রান্ত সুপারিশে তারা বলেছেন, ক বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ক দর্শন হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে আইন সংশোধন করতে হবে। পৃষ্ঠা 39, যে দেখা যাচ্ছে মন ভালো নেই, ইচ্ছা করছে না, বিভিন্ন কারণে অপারগতা অথবা আকাঙ্ক্ষা কম, সেখানে স্বামী যদি জোর করে একটা সময় স্ত্রীও অথবা স্বামীও ইতিবাচকতা সাড়া দেয়, ওই প্রস্তাবে লাস্টে তারা জীবন সম্পদে ওই আইনই অ্যাক্টিভেট হয় না, এটা তো মৃত্যুর পরে হয়। আর জীবদ্দশায় সকল সম্পত্তি বন্টন করা এটা হলো পরিপূর্ণরূপে হারাম, পরিপূর্ণরূপে হারাম। কোরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ বলছেন, ওয়ালা তুলকু বিআইদিকুম ইলা তাহলুকাতি ওয়াহসিনু, তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে হুমকিতে ফেলো না, ধ্বংসের প্রান্ত সীমায় নিজেদেরকে নিয়ে যেও না। এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রফেসরের কাহিনী, ছেলেদের মাঝে টোটাল মরে গেলে উত্তরাধিকারী সম্পত্তি হবে, মরে গেছে মনে করে সকল সম্পত্তি বন্টন করে দিয়েছে ছেলে মেয়েদের মাঝে, 6 জনের মাঝে। নিজে আছে ছোট ছেলের বাসায়, সবাই ফ্ল্যাট এবং বিভিন্ন কোম্পানিকে দিয়ে ফ্ল্যাটে উঠে গেছে, কিন্তু এখন নিজের স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা যে এখানেও সে ডেভেলপমেন্ট কোম্পানিকে দিবে, কিন্তু বাবা যে আছে, বাবা বলতেছে এই ঘর, এই সংসার, এখানে ছোট্ট গাছ তোর মা লাগিয়েছিল সেকালে, আজ তোর মা নেই। তার স্মৃতি বিজড়িত অতীত ইতিহাস সে বলতে পারে না, পুরনো জরাজীর্ণ ওই বিল্ডিং এ তার আপন, আমার মৃত্যুর পরে তোরা করিস। কিন্তু ছেলের বক্তব্য বলে না, সবাই তো করে ফেলছে, আমার বাইরে আমি কেন করব না, বাস বের করে দিয়েছে। এরকম বহু ঘটনা আছে। এই জন্য জীবদ্দশাতে সেটা বন্টন হয় না। এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে আল্লাহ কিভাবে একজন পুরুষকে 2 আর একজন কন্যাকে 1 দিলেন? ইসলাম হলো কমপ্লিট, কম্প্রিহেন্সিভ, ডাইনামিক কোড অফ লাইফ, এটা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এটাকে একদর্শী চেতনায় দেখলে ইসলামের পরিপূর্ণ রূপ আপনার সামনে উঠে আসবে না। যারা নারীবাদী, যারা প্রগতিবাদী, এদের জীবন যাপনের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নাই। কোরআনিক লিটারেচার এরা পড়ে না, এরা 5 ওয়াক্ত সালাত তো এদের নাই, সব এরা সমান সমান মনে করছে, পুরুষ নারী সব সমান সমান। কিন্তু সমান সমান আসলে কি হয়? ইসলামে কেন 2 আর 1 দেওয়া হয়েছে? বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ এবং ইসলামিক স্কলারদের মতামত হলো, পুরুষ মোহর পায় না, সে মোহর দেয় বিয়ের আগে, কিন্তু নারী মোহর পায়। এবং পিতার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নারীকে দেওয়া হয় নাই, দেওয়া হয়েছে পুরুষ সন্তানটাকে, পুত্র সন্তানটাকে। শুধু তাই নয়, পারিবারিক বাবা রিটায়ারমেন্টে চলে গেছে, অসুস্থ, তার মেডিকেশন, তার সুস্থতা এবং তার খরচ পত্র, এগুলো দেওয়ার দায়িত্ব পুত্র সন্তানের, কন্যা সন্তানের নয়। এগুলোর জন্য অনেক হাদিস আছে, সেখানে বলা হয়েছে এগুলো হলো সাদাকা। আপনি সংসারে পিতার জন্য খরচ করবেন, এটা হলো সাদাকা। আপনার ফুফু বিয়ে হয়েছে, বিধবা হয়ে ফিরে আসছে ভাইয়ের বাসায়, কিন্তু ভাই নাই, ভাইয়ের ছেলের কাছে আছে, কিন্তু ভাইয়ের মেয়ের কাছে যাবে না, আসবে কার কাছে? ছেলের কাছে। এই ছেলে যে ফুফুকে দেখাশোনা করে, এটা তার জন্য সাদাকা। নিজের বোন, 3 জন রেখে বাবা মারা গেলেন, বোনদেরকে বিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব বড় বোনের নয়, বরং ভাইয়ের, পুত্র সন্তানের। তাদেরকে আদাব, লেহাজ, শিষ্টাচার, হসনুল খুলুক তাদেরকে শিখিয়ে উপযুক্ত পাত্রস্থ করার যে প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটা স্টেপকে সাদাকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, এবং এটাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পুত্র সন্তানের উপর। এবং এইভাবে নারীকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কোনো গুরুত্ব ইসলামে বিশেষভাবে দেয় নেই। সে পার্সোনালি ব্যবসা করতে চাইলে ব্যবসা করবে, কিন্তু তাকে এই যে অব্লিগেটরি যে দায়িত্বগুলো, পারিবারিক যে দায়িত্বগুলো, বাবা ঋণ করে গেছেন অনেক টাকা, ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব পুত্র সন্তানের, তার কন্যা সন্তানের নয়। এইভাবে বিভিন্ন অনুষঙ্গকে সামনে রেখে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সায়েন্টিফিক্যালি এটাকে ডিজাইন করেছেন যে পুত্র পাবে 2 আর কন্যা পাবে 1। কিন্তু আমাদের এরা যারা আছে, এদের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নাই। এরা বলছেন যে নারী পুরুষ দুটাকে সমান করে দিতে হবে। তারা 3.2.3.2 1.1 বলছেন অভিন্ন পারিবারিক আইন, গতে বলছেন বহু বিবাহ প্রথা বিলুপ্ত হবে। 45 পৃষ্ঠা, বহু বিবাহ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ পৌরাণিক নির্দেশনা। এটার অনেক সামাজিক, অর্থনৈতিক
সিগনিফিকেন্ট ভ্যালু আছে, সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। অনেক নারী কালো, বিয়ে হচ্ছে না। অনেক নারী বিয়ে হয়েছে 17-18 বছরে, বিয়ে হওয়ার পরপরই তার একটা সন্তান হয়েছে, মারা গেছে, স্বামী অ্যাক্সিডেন্টে, রোগে, শোকে, বিভিন্ন কারণে মারা গেছে। এই মেয়ে বিধবা। অনেক মেয়ে খুবই সুন্দরী, সে চিন্তা করেছে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পপতি, কেউ তাকে বিয়ে করবে বড়, কিন্তু আর তার ভাগ্যে সেটা করে উঠেনি। 35 বছর হয়ে গেছে, এখন সে জুনিয়রও বিয়ে করতে পারে না, এবং তার মতো স্ট্যাটাসের উপযুক্ত পাত্র সে পায় না। অনেক পুরুষ 40-42 বছর বয়সে তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে হারিয়েছে। তার যদি বড় ছেলে মেয়ে থাকে, তারা বলে না, বাবাকে আর বিয়ে করানো যাবে না, বিয়ে করলে বাচ্চা কাচ্চা হলে আমাদের সম্পত্তিতে অংশীদার হয়ে যাবে, এই জন্য বিয়ে করে না। কিন্তু এই লোকটা যখন অসুস্থ হয়, প্যারালাইজড হয়, বিভিন্ন ধরনের দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভোগে, তার স্পেশাল সেবাটা কে করবে? ছেলের স্ত্রী, ছেলের বউ কখনো শ্বশুরের সেবা করতে বাধ্য নয়। আর পুত্র সন্তান বাবার সেবা যত্ন অবশ্যই করবে, কিন্তু এমন কিছু জিনিস, এমন কিছু শারীরিক প্রবলেম, এমন কিছু শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেটা পুত্রও দেখার জায়েজ নেই, যেটা স্ত্রী দেখবে। এই সমস্ত অসহায় পুরুষগুলো বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কার্যক্রমে লিপ্ত হয় এবং মনোজাগতিকভাবে তৃপ্তি আর জীবনকে উপভোগ করে তারা মরতে পারে না। কারণ মানুষ 50-60 বছর পরে তার যত না সেক্সুয়াল টেন্ডেন্সি থাকে, তার চাইতে বেশি তার প্রয়োজন হয় সঙ্গ, কথা বলার লোক, পাশে বসালো, অসুস্থ হলে মাথায় হাত রাখার লোক, শীত শীত লাগছে মধ্যরাতে হঠাৎ করে একটা কাঁথা এনে গায়ে দেওয়ার মতো একটা লোক তার খুব দরকার। আর ছেলেরা সবসময় আউটিং এ থাকে, সবসময় বাহিরে থাকে, চাকরির কারণে, ব্যস্ততার কারণে, ব্যবসার কারণে, বিভিন্ন প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে বাহিরে থাকে। এই অসুস্থ পিতা মাতা, ধরেন বাপ মারা গেল 40 বছর 50 বছর বয়সে, এই মা শুধু সেক্সুয়াল টেন্ডেন্সির কারণে নয়, তার তো একটা নিরাপত্তা, তার একটা সাহচর্য, সঙ্গ, এরকম একটা লোকের খুব দরকার হয়। এইভাবে ইসলামের ওই যুগে অনেক সাহাবী যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন। ওই যুদ্ধ ছিল সরাসরি, ওই যুদ্ধ ছিল তলোয়ারের মুখোমুখি যুদ্ধ। বিকলাঙ্গ হতেন, শাহাদাত বরণ করতেন, তাদের স্ত্রী থাকতো, তাদের সন্তান থাকতো। এছাড়াও অনেক এতিম কন্যা আছে, এছাড়াও অনেক বিকলাঙ্গ আছে, হাত একটা কম, হাত একটা ছোট কাটা, বিভিন্ন অঙ্গহানি। এদেরকে যদি সামাজিকভাবে যদি একীভূত করা যায়, তাহলে সামাজিক অনেক অবৈধ কার্যক্রম কমবে, অস্থিরতা কমবে, সামাজিকভাবে এরা মর্যাদা সম্পন্ন হবে। যাদের অর্থ সম্পদ আছে, শারীরিক এবং আর্থিক যাদের ক্ষমতা আছে, তারা এটাকে সামাজিকভাবে তাদেরকে মর্যাদা দিয়ে কাছে টানবে। বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক কারণে একাধিক বিয়েকে ইসলাম পারমিট দিয়েছে, তাও অন কন্ডিশন, আদালত প্রতিষ্ঠা করার শর্ত দিয়ে। কিন্তু আপনি আপনি কে? কোন ঘোড়ার ডিম আপনি জানেন? আপনি এসে বলতেছেন বহুবিবাহ প্রথা বিলুপ্ত করতে হবে। আপনার যদি ভালো না লাগে আপনি করেন না, আপনাকে তো কেউ জোর করে নাই। আর বাংলাদেশের মানুষের এমনিতেই বহু বিবাহের সামাজিক প্রচলন তত বেশি নাই। দুইটা শ্রেণীর মানুষ বহু বিবাহে লিপ্ত। একটা শ্রেণী হলো সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, অভাব অনটনে যারা থাকে, তারা বিয়ে করে যৌতুক নিয়ে বিয়ে ব্যবসা করে, বিয়ে খেলে, বউ খেলে, এটা একটা গোষ্ঠী। এদের কারণে সবচেয়ে বেশি একাধিক বিয়ের নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট সমাজ জীবনে বেশি পড়ে। আরেকটা শ্রেণী হলো আলেম ওলামা, যারা একাধিক বিয়ের, যারা যোগ্য, টাকা আছে, পয়সা আছে এবং সামাজিকভাবে তারা অত্যন্ত সম্মানিত। মাওলানা কামাল উদ্দিন জাফরি সাহেবের 4 স্ত্রী, কাজী ইব্রাহিমের 4 স্ত্রী, তারপরে মামুনুর রশিদের 2 স্ত্রী, এবং অনেকেরই আছে। এবং এগুলো ইসলামের এমন কোন নবী রাসূল নেই যাদের একাধিক স্ত্রী ছিল না। এমন খুবই কম সাহাবী ছিল, শতকরা 2%ও ছিল না সাহাবী যারা এক বিয়েতে সন্তুষ্ট ছিল। এবং যুগে যুগে কালে কালে সকল সুপুরুষ, সাহসী, মর্দে মুজাহিদ, সমাজপতি, সবার অনেক স্ত্রী থাকছে। অনেক স্ত্রী আভিজাত্যের ব্যাপার, সামাজিক মর্যাদার ব্যাপার, পৌরুষদীপ্ত চেতনার বহিঃপ্রকাশ। রবি ঠাকুর কয়টা করেছে? 9.3.1.3.5 বলা হয়েছে নারী শিক্ষার্থীদের জড়িয়ে পড়া রোধে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে। সেখানে খতে বলা হয়েছে
স্কুলগুলোতে নারী শিক্ষার্থী জড়ে যাচ্ছে, বিশেষ ব্যবস্থা। খতে বলা হয়েছে কিশোরীদের জন্য আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য নাচ গান চালু করতে হবে। নাচ গান চালু করলে আত্মবিশ্বাসী হয়। গান শুনে ওই দীর্ঘ সময় ধরে ক্রিকেট খেলা দেখে কোনো মানুষের শিল্পবোধ তৈরি হয় না, কোনো মানুষের ক্রিয়েটিভিটির জাগরণ তৈরি হয় না, কোনো মানুষ শুদ্ধাচারী হয় না, কোনো মানুষ ইনোভেটিভ কোনো কাজের প্রতি মনোযোগী হয় না, কোনো মানুষ সৎ সহজ সরল জীবনযাপনের অনুপ্রেরণা শিখে না গান দেখে, নাচ দেখে, দীর্ঘ সময় ধরে খেলাধুলা করে। বরং বিপক্ষ দল যখন জিতে যায় তখন রেগে মেগে আগুন হয়, তখন খারাপ লাগে, তখন কাঁদে, তখন বন্ধুকেও গায়ে হাত তোলে। খেলাধুলা নিয়ে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা দিয়ে খেলাধুলা দেখে দেখে মারামারি হয় নাই, এমন ঘটনা কি বাংলাদেশে নয়? কত বলদের গোষ্ঠী, কোথায় আর্জেন্টিনা কোথায় কি, কে কাউকে চেনে না, জানে না। এখানে যাচ্ছে জমি বিক্রি করে 60 ফিট লম্বা পতাকা রাস্তার পাশে ঝুলাই দিয়েছে। কিতনা হি বদতমিজ। তারা নবম অধ্যায়, দশম অধ্যায় 105 পৃষ্ঠা দশম অধ্যায় লিখেছে, শরীর আমার, সিদ্ধান্ত আমার। আপনারা জানেন 1995 সাল 5ম নারী সম্মেলন হয়েছে বেইজিং এ মনে হয়। সেখানে ওইটার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল শরীর আমার, মন আমার, সিদ্ধান্ত আমার। কিসের ঘর, কিসের সংসার? প্রত্যেকটা শব্দের ভিতরে আপনি মনোযোগ দিয়ে প্রবেশ করেন, গভীরভাবে শব্দগুলো আপনি অবলোকন করেন, বিশ্লেষণ করেন। শরীর আমার, মন আমার, সিদ্ধান্ত আমার। ওই কিসের ঘর, কিসের সংসার তারা আর এটা নিয়ে নাই, কারণ এটা নিলে সহজ সরল মানুষগুলো বুঝে যাবে। শরীর আমার, মন আমার, সিদ্ধান্ত যদি আমারই হয়, তাহলে স্বামী স্ত্রীর যে গভীর বন্ধন, যে শত বছরের এই যে পারিবারিক যে বলয় তৈরি, এটা কি থাকবে? যার যখন খুশি, যেখানে খুশি সেখানেই যাবে। আমাদের সমাজের বিশেষ একটা শ্রেণী আছে, তথাকথিত এলিট শ্রেণী, যাদের মেয়েদের কোনো খোঁজ খবর থাকে না, মেয়েরা ছেলেদের মতো শার্ট পরে। এবং আমাদের সমাজের ওই যে একটা চলচ্চিত্র শিল্পী যারা আছে দেখবেন, কানে ফুল, নাকে দুল, এরপরে হাতে ব্রেসলেট আর চুড়ি, হ্যাঁ, এরপর দেখবেন চেইনও আছে গলায়। হ্যাঁ, তো এরা কি করে? এদের পারিবারিক বলয়ে কেউ সুখে শান্তিতে নেই, এবং কারো এক বিয়েতে কেউ ছিল না। অধিকাংশেরই কোনো অবিশ্বাসের কারণে, বহুগামিতার কারণে। অবিশ্বাস আর বহুগামিতা। টোটাল এই সময়ও ঢাকা শহরে প্রতি 1 মিনিটে, প্রতি 8 মিনিটে কত 40 জন, প্রথম আলোর একটা রিপোর্টে আসছে, সংসার ভাঙছে। এবং এরা এলিট শ্রেণী, শিক্ষিত, চাকরিজীবী, প্রফেশনাল লাইফে সফল লোক, তাদের সংসার ভাঙছে। দারিদ্রতার সংসার ভাঙে, অভাবে সংসার ভাঙে না, অবিশ্বাসে সংসার ভাঙে, বহুগামিতার কারণে সংসার ভাঙে। এবং এটা আমাদের সমাজে এটা চলছে, এবং তারা সেটাকে এখানে নারী সংস্কারের নামে এটাকে তারা ভিতরে ইনপুট করতে চাচ্ছে। 4র্থ অধ্যায় 47 পৃষ্ঠায় সেখানে বলছে, নারী অগ্রগতির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, জাতীয় সংস্কৃতি সমূহ। সেই শিরোনামে পুরুষের সমতা ব্যঙ্গে করো সমতা, পুরুষের ক্ষমতা ব্যঙ্গে করো সমতা। এই যে শব্দগুলো, এই শব্দগুলোর মাঝে কনফ্রন্টেশন, মানে নারী পুরুষের এই যে পারস্পরিক যে কলাইড কলিউশন, এই যে একটা চিন্তার ক্ষেত্রে, ভাবনার ক্ষেত্রে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে, পারিবারিক বলয়ে বিভিন্ন ছোট খাটো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার চেতনায় এটাকে ডিজাইন করা হয়েছে। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। ওয়া খালাকনাকুম আজওয়াজা, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়। ওয়া মিন কুল্লি শাইইন খালাকনা যাওজাইন, আমি প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়। এভরি পার্টিকলস অফ নেচার constituting matter, stable, unstable, there is antiparticles, electron, proton, neutron, positron, everything is antiparticles রয়েছে। একটা সময় মানুষ মনে করতো হাইওয়ানাত, প্রাণীকুল মনে হয় জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছে, হাঁস মুরগি জোড়া জোড়ায়, গরু ছাগল জোড়া জোড়ায়, বানর জোড়া জোড়ায়, হাইওয়ানাত মনে হয় জোড়া জোড়ায়। বিজ্ঞানীরা দেখলো না, জামাদাত, জড়বস্তু, এভরিথিং জোড়া জোড়ায়। তখন দেখতো আল কাহরিবা, এই যে বিদ্যুৎ, লাহু ইজাবিয়ুন ওয়া সালবিয়ুন, এটার একটা হলো পজিটিভ, একটা হলো নেগেটিভ। এজন্য আল্লাহ কোরআনে বলছে, আমি কুল্লি শাইইন খালাকনা যাওজাইন, প্রত্যেকটা জিনিসকে আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। এই যে জোড়ায় জোড়ায় আল্লাহ সৃষ্টি করার এই ঘোষণা, এটা দ্বারাই তো সেপারেশন বোঝানো হচ্ছে, যে আকৃতি, চিন্তা, ভাবনা, এভরিথিং এ নারী পুরুষ সেপারেট। আমরা এই যে সমতার নামে, আপনারা জানেন
আপনাদের মাঝে অনেকেই সচেতন আছেন, শুকর আলহামদুলিল্লাহ। এই মসজিদে আসলে আপনাদের চেহারা দেখলে বোঝা যায় আপনারা মুসল্লিদের মাঝে অনেক এলিট শ্রেণীর মুসল্লি। নারীর ডাকে মৈত্রী যাত্রা আজকে শুরু হবে। কোথায় হবে? মানিক মিয়া এভিনিউতে। এখানে যত গে, যত ট্রান্সজেন্ডার, এলজিবিটিকিউ সবাই এখানে অংশগ্রহণ করবে। এবং কিছুদিন আগে আমাদের প্রফেসর ডক্টর ইউনুস থেকে নারী দিবসে যিনি পুরস্কার নিয়েছেন, সেই নারী দিবসে যিনি পুরস্কার নিয়েছেন তিনি একজন নারী নয়, একজন পুরুষ। হিজড়া সেজেছে, তাকে আমি পার্সোনালি চিনি। আমি রাজশাহীতে যখন পিএইচডি করি, দিনের আলো সংঘ, দিনের আলো হিজড়া সংঘ, রাজশাহী স্টেশনের পাশেই তাদের অফিস। আমি ওখানে ডেটা কালেকশনে গিয়েছি, তাকে আমি অনেক কোশ্চেন করেছি। সে যে পুরুষ সেটা সে স্বীকার করেছে, তার যে পুরুষ লিঙ্গ আছে এটাও সে বলেছে, সেটা খাটো, অকার্যকর, ডিজেবল। কিন্তু মানুষের বয়সন্ধিক্ষণকালে যখন তার কণ্ঠ চেঞ্জ হয়, হাঁস মুরগির কণ্ঠ চেঞ্জ হয়, পুরুষদেরও কণ্ঠ চেঞ্জ হয়, যখন বয়সন্ধিক্ষণ, তখন হরমোনাল চেঞ্জের কারণে তখন তার কিছু কিছু পরিবর্তন আসে। মেডিকেল ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে এগুলো ঠিক করা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে টোটাল হিজড়া জনগোষ্ঠী সরকারিভাবে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী 12 এবং 13,000কে সেখানে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যে সমস্ত হিজড়ারা টোটাল জনগোষ্ঠীতে আছে, এরা সামাজিকভাবে অবহেলিত, অর্থনৈতিকভাবে দুরবস্থায় থাকে, রাজনৈতিকভাবে কোনো রাজনৈতিক দল এবং লোকদের কর্মসূচিতে এ সমস্ত প্রান্তিক নিরীহ জনগোষ্ঠীর কথা নাই। সরকারি ব্যবস্থাপনাও অনেকটা যথাযথ নয়, তারা বঞ্চিত। কিন্তু তাদের যে কর্মকাণ্ড ট্রাফিকিং এর সাথে যুক্ত, ড্রাগ সাপ্লাই এর সাথে যুক্ত, বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক, অশ্লীল, খারাপ এর সাথে যুক্ত। ইতিমধ্যে তারা গে সেক্সের সাথে যুক্ত হয়েছে। প্রত্যেকটা হিজড়া গে সেক্সের সাথে যুক্ত। এবং এখানে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ এটার সাথে যুক্ত। কি আলেম, কি ওলামা, কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত, কি ছোট, কি বড়, সর্বশ্রেণীর মানুষ আছে। এবং এদের এদের সামাজিক যে সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্ন গ্রুপ আছে। আমি 18টা গ্রুপের ওই গবেষণার ডাটা কালেকশনের সময় আমি ছিলাম, দেখেছি। অবাক হয়ে যাবে কোন লেভেলের লোকজন এটার সাথে যুক্ত। সুতরাং এই রাষ্ট্র ইন্টারিম গভর্নমেন্টের সময় সবচেয়ে দুর্বল রাষ্ট্র থাকে। ব্রাক ইউনিভার্সিটি এই এলজিবিটি নিয়ে প্রথম সম্মেলন করেছে ওই যখন হাসিনা সরকার আসার আগের ওই ইন্টারিম সময়। কারণ এই টাইমটায় এত গভীরভাবে কেউ আর দেখে না। রাজনৈতিক সরকার আসলে আমরা দোষ দিতে পারি রাজনৈতিক সরকারের, তখন তারা বিচার বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু যখন আমলা কেন্দ্রিক এবং যখন এনজিও কেন্দ্রিক সরকার রিফর্ম করে, ডেভেলপ করে, তখন তারা বিদেশি ইন্টারেস্টটাকে প্রায়োরিটি দেয়, বিদেশি কালচারটাকে, তথাকথিত বিদেশময় একটা বাতাস তাদের অন্তরে হিন্দোল খেলে যায়, তারা ওটাকে গুরুত্ব দেয়। আমরা যদি আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে কোরআন এবং হাদিস ঠিকঠাক ভাবে যদি আমরা যদি তালিম তারবিয়ত না দিতে পারি, আমরা যদি প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার যাত্রাটা যদি মাদ্রাসায় আমরা যদি না দিতে পারি, ইসলামিক প্রিন্সিপালগুলো, ফান্ডামেন্টাল যে প্রিন্সিপাল, এগুলোকে যদি ছেলে মেয়েরা না শেখে, কোনোভাবেই আমরা দাঁড়াতে পারবো না মুসলিম হয়ে। নাম মুসলমান থাকবে, অনেক নাস্তিক শাহবাগী ব্লগারদের নাম মুসলিম, এবং এই নারী কমিশনের অধিকাংশ নামই তো মুসলিম। মুসলিম সে কিয়া হোগা, কিছুই হবে না এই মুসলিম দিয়ে। সরে আম আম, এ আম কি খাওয়া যায়? এটা আমের নাম। সরে আম আম লিখলে কি খাওয়া যাবে? কাগজে লিখলাম সরে আম আম, খান, এটা আমের নাম। মুসলমানরা এই দেশে 90% বলা হয়, কিন্তু সত্যিকার ভাবে মুসলমানরা এখানে সংখ্যা গরিষ্ঠ নয়, সংখ্যালঘু। এই দেশে যত কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস হয়, এগুলো কোরআন এবং হাদিসের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে না। মুসলমানদের চিন্তা, চেতনা, ভাবনা, কল্পনা, তাহজিব, তামাদ্দুনকে রিপ্রেজেন্ট করে না। সংস্কৃতির টোটাল অঙ্গন ইসলামিক লোকদের হাতে। এই দেশে যে সরকার কাঠামো, এই দেশে যে শিক্ষা কাঠামো, এই দেশে যে মানে টোটাল রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা, এখানে আলে ওলামা, ইসলামী দেন ধারণা, কোরআন এবং হাদিস লিটারেচারের ছিটিয়ে ফোটাও নাই। আমরা আসলে এখানে চরমভাবে সংখ্যালঘু। তার কারণ আমরা তো সত্যিকার ভাবে নিজেরাও খুব চরম মানের টাউট। যদি ভালো লাগে ইসলামের বিধান মানি, যেটা যেটা ভালো লাগে সেটা সেটা মানি, যেটা যেটা আরাম এবং যেটা যেটা
আমাকে নিরাপদ রাখবে সেটা মানি। আমরা হুজুররাই তো কওমি জননী ঘোষণা দিয়েছি, আমরা হুজুররাই তো ঘোষণা দিয়েছি জান্নাতি জান্নাতি, এই মহিলা জান্নাতি, হুজুররাই ঘোষণা দিয়েছে। ফার্সিতে একটা কথা আছে, কাবা ঘরে যদি কুফরি থাকে মুসলমান যাবে কই। এই জন্য আমি মনে করি এই শোনা, আসলেন শুনলেন চলে গেলেন, এটা না। আরে অন্তর্গত প্রাণ শক্তি দিয়ে সিদ্ধান্ত নেন অ্যাকচুয়ালি আপনি কি সত্যিকারের মুসলিম হতে চান কি চান না। যদি চান তাহলে আপনাকে কোরআনিক লিটারেচার এবং হাদিস লিটারেচার ভালোভাবে পড়তে হবে, জানতে হবে। তারপরে আপনি আপনার এই সমাজ, আপনার সামাজিক কাঠামো, আপনার এই পারিবারিক টোটাল যে অবয়ব এবং প্রতিষ্ঠিত বিদ্যমান সোশ্যাল যে টেবু, সোশ্যাল কালচার, এটার সাথে আপনি কম্পারিজন করতে পারবেন। কিন্তু আপনি যদি মূল সোর্স জ্ঞানের কোরআন এবং হাদিসে না পড়েন, এমন অনেক বান্দা আছে এখানে জীবনে একবারও অর্থসহ কোরআন পড়েনি এবং না পড়ে নিয়মিত মারা যাচ্ছে, এরকম বহু বলিয়া দমে আছে। আল্লাহ তার উদ্দেশ্যে কি বলতে চাইলেও সে জানলই না, কোনোদিন জানার আগ্রহী তার তৈরি হয়নি। আল্লাহ তার কাছে কি চায়, কিভাবে চায়, কেমন করে চায়, কি প্রত্যাশা করে, সব কোরআনে লেখা আছে। আল কোরআন কালামুল্লাহ, কোরআন আল্লাহর কথা। আপনারা বুদ্ধিমান চিন্তাশীল এই মানুষগুলো যখন রাষ্ট্রীয়ভাবে রাজনৈতিকভাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারি বেসরকারি দায়িত্ব পালন করবেন, তখন আপনাদের শুদ্ধাচারী ভাবনাটাই সমাজের বিভিন্ন জায়গায় পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে কবুল করুন, বলেন আমিন। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা। মান ইয়াহদিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদ্লিলহু ফালা হাদিয়া লাহু ওয়া নাশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু আল্লাযী